علی نبینا صلی علی محمد صلی علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے گھر پر جادو کیا گیا ہو تو اس کی چند علامات۔ ہمارا اللہ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک جگہ پر ہے 700 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کریم رب کرم اور فضل کرنے والا ہے، لیکن اس کا عدل ہے، اور عدل یہ ہے کہ 10 دنیا 70 آخرت۔ جو بندہ کسی کا بھلا کرے گا تو اللہ اس کو 11 گنا اجر دنیا میں عطا کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور 71 گنا آخرت میں عطا کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ایک ہی رہتا ہے، جب کوئی انسان کسی کا برا کرتا ہے تو کم عقلی میں 11 گنا اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اور یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، لیکن انسان خسارے میں ہے۔ اسلام میں غصہ منع ہے، انسان کے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کو درگزر اور بردباری سے کام لینا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے کریم رب پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کسی کو عطا کرتا ہے اور اس کو عطا کی گئی نعمت کو دیکھ کے اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ اس کو بھی اس نعمت سے نوازے اور رشک کرے، حسد نہ کرے۔ لیکن جب کسی وجہ سے کسی انسان پر غصہ آتا ہے تو وہ غصہ اس کے سینہ میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اس انسان کی عقل کو کھاتا ہے، اور وہ غصہ حسد میں بدل جاتا ہے، اور حسد میں دشمنی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ حسد میں جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس پر جادو کروا دیتا ہے، جس کے لیے کئی دفعہ وہ خود بھی کفریہ کلمات کا وظیفہ کرتا ہے، اور ہر پستی کی حد تک حد کو چھو لیتا ہے، اور زیادہ تر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آمر اور جادوگروں کا سہارا لیتا ہے، اور اپنے کریم رب کی ناراضگی مول لیتا ہے، اور اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے، اور اس جادوگر کو اپنا کام کرنے کے لیے منہ مانگی رقم ادا کرتا ہے۔ اور جادوگر اور عمل جن میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہ ہو، اور جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا اکٹھی کرنا ہو، اللہ کی مخلوق کی بھلائی نہ ہو، اور وہ چند پیسوں کے لالچ میں جادو کرتے ہیں، اور وہ شریعت کے حکم کے خلاف جادو کرتے ہیں، اور ارواح خبیثہ سے اور خبیث جنات سے مدد لیتے ہیں، اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر الٹے حربے کا استعمال کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کے گھر پر جادو ہوا ہو تو اس کی چند علامات درج ذیل ہیں۔ خواب میں کالی چیز، مثلا کالا کپڑا، کالا سانپ، کالی بھینس، بچھو، اس کے علاوہ کوئی حرام جانور بھی خواب میں نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں پاک جانور، حلال جانور، چارہ کھانے والا جانور آپ کی طرف بڑھا اور سینگ مارا اور آنکھ کھل گئی، یہ دلیل ہے کہ جادو کرنے والا کوئی آپ کا قریبی شخص، دوست کی صورت میں دشمن ہے۔ جس گھر میں جادو ہوگا میاں بیوی اور گھر کے افراد کے درمیان جھگڑا ضرور ہوگا۔ گھر میں روشنی ہوتے ہوئے گھر کے افراد کو اندھیرا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ جادو والے گھر کے اندر اچانک سے شدید بدبو محسوس ہونے لگ جاتی ہے، جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اچانک سے وہ بدبو غائب بھی ہو جاتی ہے۔ جادو والے گھر میں سال میں ایک دور ایسا بھی آتا ہے
जिसमें एक एक करके घर के तमाम अफराद बीमार होते चले जाते हैं और ये सिलसिला काफ़ी अरसा जारी रहता है। घर में कांच के बर्तन बार बार तसलसल से टूटना और लगातार टूटते रहना, घर में अगर परिंदे हों तो उनका अचानक से मर जाना, रोज़ कोई ना कोई बरकी औलाद का जल जाना या ख़राब हो जाना, नींद से दबक कर और चौंक कर या झटके के साथ उठना भी शामिल है। अगर अचानक से ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान, मुर्दे, खंडरात, वीरान घर नजर आए, जादू वाले घर में हर खुशी के मौका पर लड़ाई झगड़ा जरूर होता है और खुशी अफसुर्दगी में बदल जाती है। घर की दीवारों पर खून या तेल के छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत में कमी आना, इबादत में दिल न लगना, तलावत कुरान और नमाज में बकसरत जमाइयाँ आना, आंखों से पानी निकलना या आंसू बहना और नेक अमाल से दूर भागना, दुनिया में दिन में साए नजर आना और अपना नाम सुनाई देना, लेकिन ऐसा लगना कि शायद ये मेरा वहम है। घर से कीमती चीज़ों का चोरी हो जाना और इस्तेमाल की चीज़ें गुम जाना, घर के अफराद का आपस में लड़ना और इंतहाई शदीद गुस्सा आना, जान लेने के लिए जुदाई वाला मामला तक पहुंच जाना, कुरान और नमाज पढ़ते हुए शदीद घबराहट महसूस होना और दिल का घबराना, सीधे काम का भी उल्टा होना तवातर के साथ। इंसान हलाल को छोड़कर हराम की तरफ चल पड़ता है, अच्छाई को छोड़कर बुराई करने लग जाता है। 5 वक्त का नमाजी भी नमाज से दूर भागता है और नमाज में दिल नहीं लगता, इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाती है। घर में धुआं आता महसूस होना, घर से पुतला निकलना, गोश्त के टुकड़े मिलना, सर के बगैर परिंदे मिलना, पोटली मिलना जिसमें बाल हों या सुइयां हों या संदूर हो, लीमू का मिलना जिसमें सुइयां हों पैवस्त, और अंडे मिलना जिन पर लिखा हो, वगैरह वगैरह। हर काम फितरत के खिलाफ होना और सीधे काम भी उल्टे होना तवातर के साथ। घरों में कपड़ों को सुराख होना और कपड़ों का कट जाना जैसे किसी ने कैंची या ब्लेड से कट लगाए हों, घर में दिल न लगना और घर में घुटन महसूस होना और बेचैनी का एहसास होना। तो घर वालों को चाहिए अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, दुरूद पाक और सूरत फलक 3 दफ़ा, सूरत नास 3 दफ़ा, आयतल कुर्सी 3 दफ़ा और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत 3 दफ़ा पानी पर दम कर कर पिएं और घर के चारों कोनों में छींटे मारें और 3000 दफ़ा दुरूद तंजीना और 3 दफ़ा सूरह बकरा पढ़कर या पढ़वा कर घर में लंगर का एहतमाम करें। और इसके अलावा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 दफ़ा सूरत फलक, 11 दफ़ा सूरत नास और 10 दफ़ा सूरत नमल पढ़कर चीनी पर दम करके चींटियों को हदिया करें या जिस जगह पे चींटियाँ हों वहाँ पर डालें। इसके अलावा चिड़ियों को पानी डालें और दाना ज़रूर डालें। अमूमन जिनके पास घर की छत है वो छत पर एक बर्तन रखें और उसमें पानी और दाना बाकायदगी से डालें और बेजुबान जानवरों को खाना देना चाहिए, ये भी इसी में शामिल है। हमें चाहिए कि हम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें और दुरूद सलाम को विरद ज़ुबान बनाएं। जो लोग जिन पर जादू हुआ है और या जिनके घर पर जादू हुआ है उनको चाहिए कि फौरी तौर पर किसी कामिल दरवेश से राब्ता करें ताकि जादू से जान छूटे और वो अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ है कि हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए और अच्छी बात पहुँचाए अल्लाह उससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबील करीमुल अमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।